नेहरू 4-5 साल जेल च रह के गया है तो उसका प्राइम मिनिस्टर तुसीं बनाता तो मैं चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर मुफ्त 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 करी जाना ये पॉसिबल नहीं होंदा हैगा। असीं 41 कैंडीडेट्स की लिस्ट अनाउंस की है। एक तो असीं ईमानदारी पूरी देवांगे जिवें असीं दिंदे रहे हैं। गरीब है उतनी पढ़ाई के लिए साडी सरकार स्कॉलरशिप से कराऊगी। किसी को वेला नहीं रहन देना, किसी को बगैर नौकरी तो नहीं रहन देना है। सो जिन्ना चिर बरगाड़ी की गल सरकार नहीं हल करूगी ये सरकार की ड्यूटी है। क्योंकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने सौ चक्की सी कैप्टन साहब ने कि जिद्दन साडी सरकार बन गई सानू पैड़ों का पता कित्थे जानी है। अज असीं 41 कैंडीडेट्स की लिस्ट अनाउंस की है। जिहड़े इलैक्शन जिहड़े आने वाले है उहदे विच ये उतार दिते गए हैं। बेशक जिहड़ियां मशीनां हैगियां EVM ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ कोटला, बरनाले तो है भदौड़ तो हरबंस सिंह हंस, फरीदकोट तो है जेतो तो गुरदीप सिंह ढुड्डी, कोटकपूरे तो जसकरण सिंह कान सिंह वाले, फतेहगढ़ साहब तो है सरदार इमान सिंह ते बसी पठाने तो है धर्म सिंह कलौड़, फाजिलका तो है अबोर तो है बरजिंदर सिंह ते बल्लूआणे तो है सुरिंदर सिंह, फिरोजपुर तो है फिरोजपुर अर्बन इतों है तजिंदर सिंह दिओल ते गुरु हरसाहिब तो है जसविंदर सिंह, जीरे तो है इकबाल सिंह चब्बा। गुरदासपुर दियां 2 सीटां जे असीं कवर कीतियां। बटाले तो है डॉक्टर गुरबचन सिंह पवार ते कादियां तो है जतिंदर वीर सिंह पन्नू। हशियारपुर तो है टांडे तो उर्वत तो मास्टर कुलदीप सिंह। कपूरथले तो है भलत तो है रजिंदर सिंह फौजी ते कपूरथले तो है नरिंदर सिंह खुसरोपुर। फगवाड़े तो है सुच्चा सिंह, बिशनपुर सुल्तानपुर लोधी तो है मुख्तियार सिंह डडवाणी, लुधियाने तो खन्ने तो है परमजीत सिंह रिंका, पैल तो है रामपाल सिंह दौलतपुर, लुधियाना ईस्ट तो है जसवंत सिंह चीमा, समराले तो है वरिंदर सिंह सेखो, सानेवाल तो है अमृतपाल सिंह छंदड़ा, जलंधर तो है कैंट तो गुरमुख सिंह, नकोदर तो है सूबेदार मेजर सिंह, शाहकोट तो है सुखचैन सिंह सलखन सिंह, पठानकोट तो है करतार सिंह, मानसा तो बुढ़लाडे तो है दर्शन सिंह गलेर ते मानसा तो है सर गुरसेवक सिंह जवारके, मोके धर्मकोट तो है बलराज सिंह खालसा, मोके तो है मनजीत सिंह मल्ला ते निहाल सिंह वाले तो है बलदेव सिंह तगड़ा, पटियाले राजपुरे तो है जगदीश सिंह खालसा, पटियाला देहाती तो है प्रोफेसर महेंद्रपाल सिंह जी, समाने तो है राजपाल सिंह भिंडर, रोपड़ तो है
ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਧੇਰ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ 41 ਨੇ 43 ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ 43 ਕਾਊਂਟਿੰਗ 43। ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 328 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰੂਪ SGPC ਨੇ ਗਵਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡਾ ਰਿੜੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫਿਰ ਹੋਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 543 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਜਬਰਨ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 33% ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। 1819 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਰੂਸ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਨਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਦਾਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਦਾਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਮਹਾਨ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕਮਹਾਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ LAC ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। LAC ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰੇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜਿਆੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ SGPC ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੌਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ STPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ। ਜੋ ਕਰਕੇ 100% ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਕੇ, ਕੋਈ ਛਾਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਕਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 46 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੱਕ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਬੜੇਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਓ ਸੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ ਚੀਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਡੋਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੋਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੂਹਾ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। Jokes apart, on a serious note, I'm asking. How can I be CM of your party, sir? Why, of course, you can join our party. That's your way on that line. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਮੁਫਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਰੂ 4-5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ